Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the regional news. A chilling tragedy has shaken Hyderabad to its core. The brutal murder of 10-year-old Sahasra in Kukatpalli has left a community grieving and a nation questioning the safety of its children. Sahasra, a class 6th student at a Kendriya Vidyalaya, was found dead in her home on August 18, 2025. She had been alone watching television while her parents were at work and her younger brother was at school. The accused, a 14-year-old class 10th student from the adjacent building, had allegedly planned the crime for over a month. His motive: to steal a cricket bat belonging to Sahasra's brother, a bat he desperately wanted but couldn't afford. According to CVR Commissioner Avinash Mahanti, the boy had drawn a sketch of the house and titled his plan Mission Dawn on the day of the incident. He entered the house by jumping across buildings. When Sahasra spotted him and threatened to tell her father, he panicked and stabbed her 21 times, 14 wounds to the neck, 7 to the stomach. After committing the crime, the boy reportedly washed the knife, cleaned his blood-stained clothes, and returned home. His family present at that time was unaware of the horror that had just unfolded. Police launched an intensive investigation examining hundreds of CCTV footages, forensic evidence and eyewitness accounts. A software engineer's tip about by jumping the wall into the complex proved crucial. The accuser was identified, questioned, and eventually confessed. His diary revealed a disturbing obsession with the crime shows and web series, which authorities believe may have influenced his mindset. He was produced before the Juvenile Justice Board and taken into custody. The murder has sparked outrage and sorrow. Sahasra's family, joined by hundreds of supporters, protested outside the Kukatpalli police station demanding justice. Her mother blamed the accuser's parents for negligence, while her father vowed not to rest until the boy was punished. Relatives have called for capital punishment, fearing that such a mindset at a young age could pose future threats if it left unchecked. The Kukatpalli area in Hyderabad witnessed intense protests following the brutal murder of 10-year-old Sahasra. On August 23rd, Sahasra's grieving parents and relatives staged a Rasta Roko on the Mumbai highway, demanding justice and accountability. They called for the arrest of the accused boy's parents, arguing that their negligence enabled the crime. The protest caused major traffic disruptions between Erragadda and Kukatpalli, prompting police intervention. Sahasra's mother, in tears, questioned how a 14-year-old could commit such a heinous act over a cricket bat and accused the police of shielding the accuser. Her father demanded that the boy be tried as an adult and criticized the police for not acting sooner, citing a previous involving the same boy. Protesters gathered outside the Kukatpalli police station, holding banners with Sahasra's photo and chanting "We want justice." Police eventually detained the parents and the relatives to restore order through the emotional demonstrations continued to draw public attention and media coverage. This outcry has sparked broader conversations about juvenile justice, parental responsibility, and the influence of violent media on children. Let me know if you have like to explore those angles further. మా ముందు చంపండి, టీవీలో అందరి ముందు చంపండి, అదే డిమాండ్ చేసేది. డిమాండ్ చేయడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ. ఏముంటుంది చెప్పండి? ఒక తల్లి ఆవేదన ఏముంటుంది చెప్పండి? ఒక 1 అవర్ లో ఒక మంచి పిల్ల మీరు చూసుంటారు. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది నా పిల్లకి చెప్పండి? నేను ఎందుకు డిమాండ్ చేయకూడదు? ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఆ పిల్ల? నా పిల్లకి ఏమైనా తక్కువ చేశాను? చిన్నప్పటి నుంచి డబ్బులు పెట్టి 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 అంత పెద్ద చేసుకొని ఎందుకు ఊరుకోవాలండి? ఆ అబ్బాయి అట్లా చేస్తుండే. అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న బ్యాట్ కోసం చేస్తారా? రేపు చిన్న చాక్లెట్ కోసం కూడా చేస్తారని వదిలేస్తారా?
పేరెంటింగ్ పరంగా మీరు తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా సూచన చేస్తున్నారా? తల్లిదండ్రులకు కూడా శిక్షించాలండి. ఎందుకంటే సార్ చెప్పారు కదా, సెల్ సెల్ తెచ్చుకున్నాడు, అప్పుడు అడిగారంట అంటే అప్పుడే దండించుండి చాలా ఘోరంగా చేసుంటే గనక ఇప్పుడు ఇంత అయ్యేవాడు కాదేమో అని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ కూడా ఉంటది, పేరెంట్స్ కూడా శిక్షించాలి. అదే నేను కోరుకునేది, పేరెంట్స్ ని శిక్షించాలి. వాడిని మాత్రం చాలా దారుణం చేయాలి. అసలు నా పాప ఎంత దారుణం చేశారో మీకు అందరికీ తెలుసు. నేను చెప్పాల్సి స్కూల్ టీచర్స్ కూడా చెప్పాలి. స్కూల్ టీచర్స్ మా బాబు కూడా చదువుతున్నారు, మీరు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి, ఎలా ఉంటాడు ఏంటి వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటే పేరెంట్స్ చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కాకపోతే టీచర్స్ కైనా తెలుస్తుంది మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది. అబ్బాయి చదువుతున్నాడా వస్తున్నాడా లేదా అని తెలుస్తుంటది. సో పేరెంట్స్ అయినా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి కదా, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కావచ్చు. కానీ పేరెంట్స్ చెప్పుంటే వాళ్ళని దండించలేరా అని నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నానండి. ఒక యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సైబరాబాద్లో కూకట్పల్లిలో 18th రోజు ఒక పాప, ఒక 10-year-old పాపది మర్డర్ జరిగింది. వెరీ సాడ్ ఇన్సిడెంట్. అండ్ ఆ రిపోర్ట్ అయిన వెంటనే వి స్టార్టెడ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. బట్ ఒక 3 days వరకు మనకి ఉన్న అవైలబుల్ క్లూస్, ఉన్న వాట్ ఎవర్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్, దాని ద్వారా మనకేం బ్రేక్ త్రూ రాలేకపోయింది. సో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ మళ్ళీ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ చేస్తూ ఉంటూ వెళ్ళాం. ఏమైనా క్లూస్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ అది చూస్తూ ఉంటూ వెళ్తే నిన్న వి గాట్ అ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ దట్ కేస్. అండ్ ఆ కేసులో ఒక నేబరింగ్ ఇల్లులో ఉన్న ఒక 14-year-old అబ్బాయి, he was found to have committed a murderని. బేసికలీ ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఇల్లు దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది. సో వీళ్ళ టెర్రస్ నుంచి వాళ్ళ టెర్రస్ వరకు వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోవచ్చు, దూకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఆయన ప్రకారం ఆయన దూకేసి అక్కడ వెళ్ళి ఒక క్రికెట్ బ్యాట్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక క్రికెట్ బ్యాట్ ఉంటుంది, ఆ క్రికెట్ బ్యాట్ దొంగతనం చేయడం అని, అది ఆయన దగ్గర పెట్టుకోవడం అని అనుకొని వెళ్ళాడు. సో అది వెళ్తప్పుడు అక్కడ అది బ్యాట్ తీసుకొని బయటకు వస్తప్పుడు ఆ పాప హ్యాస్ సీన్ హిమ్. చూసినాక వెంటనే అరిచింది. అరుస్తే ఈయన భయపడి ఇమీడియట్లీ ఆమెకి అక్కడ ఆ ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో తోసేసి అక్కడ ఆయన ఒక నైఫ్ పట్టుకు వెళ్ళాడు. సో ఆ నైఫ్తో హీ స్టాబ్డ్ హర్ అండ్ దెన్ వచ్చేసాడు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ డీటెయిల్లో చూసినప్పుడు మన ఐఓస్ రియలైజ్ దట్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కూడా ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు హీ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ మిస్లెడ్ ద ఇన్వెస్టిగేటర్స్ బై టెలింగ్ దట్ నాకు వినిపించింది, పాప అరిచినట్టు వినిపించింది. అండ్ 10 o'clock అలా హీ ట్రై టు టెల్ సమ్ స్టోరీ అరౌండ్ దట్. సో బట్ అది అప్పుడు డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటూ అది తెలిసింది తర్వాత. సో బేసికలీ ఆ కేసు మొత్తం డిటెక్ట్ అయింది, ద మర్డర్ వెపన్ కూడా రికవర్ అయింది. దాంతోపాటు కొన్ని అదర్ ఎవిడెన్స్, అదనపు ఎవిడెన్స్ కూడా మనకి దొరికింది. సో దాని బేసిస్ మీద మేము ఇప్పుడు కేసుకి ముందుకు తీసుకొని ఫైనలైజ్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ సైబరాబాద్లో కూకట్పల్లిలో 18th రోజు ఒక పాప, ఒక 10-year-old పాపది మర్డర్ జరిగింది. వెరీ సాడ్ ఇన్సిడెంట్. అండ్ ఆ రిపోర్ట్ అయిన వెంటనే వి స్టార్టెడ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. బట్ ఒక 3 days వరకు మనకి ఉన్న అవైలబుల్ క్లూస్, ఉన్న వాట్ ఎవర్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్, దాని ద్వారా మనకేం బ్రేక్ త్రూ రాలేకపోయింది. సో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ మళ్ళీ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ చేస్తూ ఉంటూ వెళ్ళాం. ఏమైనా క్లూస్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ అది చూస్తూ ఉంటూ వెళ్తే నిన్న వి గాట్ అ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ దట్ కేస్. అండ్ ఆ కేసులో ఒక నేబరింగ్ ఇల్లులో ఉన్న ఒక 14-year-old అబ్బాయి, he was found to have committed a murderని.
బేసికలీ ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఇల్లు దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది. సో వీళ్ళ టెర్రస్ నుంచి వాళ్ళ టెర్రస్ వరకు వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోవచ్చు, దూకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఆయన ప్రకారం ఆయన దూకేసి అక్కడ వెళ్ళి ఒక క్రికెట్ బ్యాట్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక క్రికెట్ బ్యాట్ ఉంటుంది, ఆ క్రికెట్ బ్యాట్ దొంగతనం చేయడం అని, అది ఆయన దగ్గర పెట్టుకోవడం అని అనుకొని వెళ్ళాడు. అన్యాయానికి నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ప్రభుత్వానికి, నాకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగాలి. కొందరు విచారణలో తెలుస్తుంది నాకు బ్యాట్ కోసం వచ్చి వెళ్ళిపోయాడని చెప్తున్నాడు. బ్యాట్ కోసం వస్తే వాడు కత్తి ఎందుకు తెస్తాడు? ప్రీ ప్లాన్ గా వచ్చిండు, వాడు చాలా మేజర్ మైండ్ ఉంది. వాని మాత్రం ఇదే రోజు ఎన్కౌంటర్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. ఎక్కువ రోజులు కూడా గడువు తీసుకోకండి, తీసుకుంటే మాత్రం చాలా పెద్దగా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. నేను చాలా ఫైట్ చేస్తా ప్రభుత్వంతో, ఒకటే చెప్తున్నాను. బ్యాట్ కోసం అయితే రాలేడు వాడు, అన్ని స్లిప్ రాసుకొని అన్ని చేసుకొని వచ్చిండాడు. కత్తి తెచ్చుకోవడం ఏంది నాకు అర్థమవుతలేదు. దొంగతనానికి వచ్చి నా పాపని చంపిండు. నా పాపని చంపితే నా పాప తిరిగి రాదు. నాకు కడుపు మంట, ఒకటే చెప్తున్నాను. వాడిని మాత్రం ఇదే రోజు ఎన్కౌంటర్ చేయాలని కోరుతున్నాను. కాల్ చేయండి, వాడిని నిలదీసి పెట్రోల్ వేసి కాల్ చేయండి సార్, ఒకటే చెప్తున్నాను ప్రభుత్వానికి, చట్టానికి నా విజ్ఞప్తి ఇదే. ఇంకా నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళలేదు, నాకు తెలియదు. ఇంట్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది నాకు. ఆడుకునేవాడు అంటే మా బాబు ఆడుకునేవాడు. మా పాపతో ఇప్పుడు మా పాప వెళ్ళేది కిందనే ఆడుకుంటా, మా ఓనర్ వాళ్ళ పిల్లలతోనే ఆడుకుంటుంది మా పాప తప్ప వేరే వాళ్ళతో ఎక్కువ వెళ్ళదు. మా ఇంటికి వచ్చేవాడంటే నేను లేనప్పుడు తెలియదు సార్, ఎందుకంటే నా బాబుతో క్రికెట్ గ్రౌండ్ గల్లీలోనే ఆడతాడు, ఒక్కోసారి గ్రౌండ్కి వెళ్తాడు. ఆ బ్యాట్ కొనడానికి కారణం వాడు ఊకే ఏడు. AP Chief Minister Chandrababu Naidu stated that the coalition government is progressing with welfare alongside development. Speaking at a cleanliness rally and public meeting in Peddapuram, he criticized the previous government for imposing taxes, even on garbage, and creating widespread chaos in the state under YSRCP rule. Chandrababu accused the opposition of trying to deceive the people again by seeking another dance. He announced plans to generate electricity from the waste, highlighting health concerns during the rainy season. He urged caution to prevent the spread of diseases and instructed officials to remain vigilant and proactive. ప్రతి మూడో శనివారం స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుకున్నాం. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఈసారి మాత్రం 4వ శనివారం పెట్టుకున్నాం. 7 నెలలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. నేను చాలాసార్లు మీకు ఒక మాట చెప్పాను, స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలంటే ముందు మీ ఆలోచన విధానం మారాలి. ఇప్పుడే సురేష్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. మనందరిలో ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన ఇంట్లో చెత్త తీస్తాం, ఎక్కడ వేస్తామంటే రోడ్డు మీద వేస్తాం. అంటే ఇల్లు మంది, ఆ రోడ్డు మాత్రం మంది కాదు. అక్కడి నుంచి ఆ ఇంట్లో రోడ్డు మీద ఉండే చెత్త అంతా కుళ్ళి మళ్ళీ ఆ వాసన రూపాన మీ ఇంటికే వస్తుంది. అంటే అంటువ్యాధులు రావడానికి మీరు చూస్తే ఎక్కడికక్కడ ఈ చెత్త ఇవన్నీ కనీసం మనం వాడినటువంటి మురుగు నీరు కూడా బయట పోనీయకుండా మన ఇంటి ముందరనే ఉండడం, అక్కడ పురుగులు ఇవన్నీ తయారు కావడం, దీంతో అనేక అంటువ్యాధులు వచ్చి చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. పోయిన గవర్నమెంట్ మీరు చూశారు, చెత్త మీద పన్నేశారు కానీ చెత్త కూడా తీలే. మామూలుగా 85 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు చెత్త అన్ని టౌన్స్లో పరేసి మున్సిపాలిటీని చెత్త చేసి వదిలిపెట్టారు. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఒకటే ఆలోచించాం, మా మంత్రికి చెప్పాను, మా డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాను, అక్టోబర్ 2వ తారీఖు నాటికి 85 లక్షల చెత్త చెదారం ఏదైతే మున్సిపాలిటీస్లో ఉందో అన్ని క్లీన్ చేసే బాధ్యత వాళ్ళకి అప్పచెప్పాం. తప్పకుండా 100% జయప్రదం అవుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. In a major show of unity, the India bloc has rallied behind its vice presidential candidate, Justice B. Sudarshan Reddy, former Supreme Court judge and a staunch constitutionalist. Reddy's nomination has drawn widespread support from members of parliament across party lines. Leading the charge is senior Congress leader T. Jeevan Reddy, who has called this movement a defining stand for democratic values, with over 80 MPs signing his nomination papers.
The India bloc is sending a clear message. This election is not just about numbers. It's about ideology, integrity, and the future of India's constitutional democracy. Now, the Indi Kutami proposed vice presidential candidate, Justice B. Sudarshan Reddy, is getting support of all MPs, most of the MPs non-politically. Basically, vice president elections there is no such whip. Any MP is independent to have to cast his vote by looking into the candidate. One has to compare the vice presidential candidature, character, personality, background. Justice Sudarshan Reddy is democratic, progressive ideologist. He is not committed to any particular political party. Basically, he is a socialist. Ideologist of Ram Manohar Lohia. It is really surprising to us that BJP, Union Home Minister Amit Shah, saying that the Indi Kutami proposed vice presidential candidate is the support of Naxalite. He gave judgment against the Salwa Judo. One cannot take law into their hands. To maintain law and order, to curb any violence activities is the basic responsibility of the government, not of any individual, not of any private organization. When we are finding fault that Naxals are taking law into their hands by using weapons, they are killing the people. When the counterpart, Salwa Jum, does also the same thing. It is also same, it is also nothing but Naxalite. A crucial Congress meeting was held to strategize for the upcoming Jubilee Hills by-election. The session was chaired by AICC in charge Secretary Vishwanathan Perumal, along with Ministers Ponnam Prabhakar, Vivek Venkat Swamy and Tummala Nageshwar Rao. Minister Ponnam urged party workers to raise the Congress flag high in the by-election. He emphasized that need to bring in government welfare schemes directly to the people. He also highlighted ongoing major development projects in Jubilee Hills, including extensive road and drainage works. The meeting focused on strengthening the party's presence and outreach in the constituency. Minister Sitaka toured the Mulugu district headquarters recently. She laid the foundation for the construction of internal CC roads in Bandarupalli. The road construction work is being undertaken with a budget of nearly 29 lakh rupees. She urged officials to expedite the construction of internal roads across the district after assessing the requirements. Minister Sitaka also inaugurated a free bus service arranged through NGOs for students traveling between the medical college and the government regional hospital. This initiative aims to facilitate ease
and safer transportation for the students. The minister emphasized the importance of the timely completion of development works to benefit the local community. The visit highlighted the government's commitment to the infrastructure and public welfare in the region. ఇప్పుడు సుఖానికి అలవాటు పడితే చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా పడిపోతారు. అందుకని బాడీని కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి, స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. సో మీరు మెడికల్ చూస్తుంటారు. సేమ్ టైంలో ప్రకృతిని మించిన ప్రకృతితో మిళితమైన దానికంటే ఏది గొప్పగా ఉండదు. అన్నిటికంటే శక్తివంతమైనది నేచర్. సో ఆ నేచర్ను కూడా ఇక్కడ మంచి వాతావరణం మీకు ఉంది. ఒకరోజు మీతో మేము ఖచ్చితంగా డిన్నర్ ఆర్ నైట్ ఆల్ట్ చేస్తా. నేను చాలా రోజులు చనిపోతున్నా. మా జిఎం గారికి, డిప్యూటీ జిఎం గారికి మా విజ్ఞప్తి, ఇంకొక 2 బస్సులు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మాకు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. మంచి లొకేషను. మాకు సెకండ్ ఇయర్ కూడా పర్మిషన్ రావడం చాలా సంతోషం. చాలా ఫస్ట్ జీవో అయితే వచ్చింది కానీ పర్మిషన్ లేకుండా ఉండే. ఇది ములుగు జిల్లాలో కేవలం 9 మండలాలే ఉన్నాయి. చిన్న జిల్లా, ఎందుకు అవసరం లేదన్నట్టుగా నేషనల్ కౌన్సిల్ నుంచి కూడా కొంచెం అబ్జెక్షన్స్ వచ్చినప్పటికీ కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా మన మంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, మన క్రిస్టియానా వీళ్ళందరూ, మీరు ఇక్కడ లోకల్గా ఉండేటువంటి వైద్యులు, మరి మన వైద్య సిబ్బంది, మరి ప్రిన్సిపాల్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి అవసరాన్ని సూచించడంతో పాటు ఇక్కడ వచ్చేటువంటి పేషెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఎందుకు వస్తారంటే నమ్మకం కూడా. మన హాస్పిటల్ కూడా బాగుంటుంది, సెంటర్లో ఉంది. సో పేషెంట్స్ లోడ్ను బట్టి కూడా మనకి ఒక అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు సుఖానికి అలవాటు పడితే చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా MLA Kotam Reddy Sridhar Reddy, accused of ISSCP of spreading false propaganda regarding the rowdy cheater Srikanth's parole. He stated that he had issued a recommendation letter when Srikanth's father and brother came forward seeking parole. Sridhar Reddy explained that MLAs often provide letters for people facing various issues, which authorities then review. He pointed out that their letter was initially rejected, but parole was granted after 14 days. He criticized ISSCP for misrepresenting the recommendation letters and questioned how Srikanth was released in the first place. అవిలే శ్రీకాంత్ జైలులో ఖైదీలో ఉన్న యువకుడు. ఆ యువకుడికి పెరోల్ కావాలని వారి తండ్రి, వారి సోదరుడు నా వద్దకు వస్తే నేను ఇచ్చినటువంటి లేఖ, ఆ లేఖ ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇచ్చిన లేఖని తిరస్కరిస్తూ నేను, గూడూరు శాసనసభ్యులు పాషం సునీల్ కుమార్ గారు, ఎందుకంటే ఈ కుటుంబం గతంలో నెల్లూరు రూరల్లో ఉండింది, ఇప్పుడు గూడూరులో ఉంది. అందుకని గూడూరు ఎమ్మెల్యే పాషం సునీల్ కుమార్ గారు నేను సిఫారసు లేఖ ఇవ్వటం జరిగింది. సర్వసాధారణంగా శాసనసభ్యుల వద్దకి ఏదైనా పని మీద వస్తే రకరకాల సమస్యల విషయంలో లేఖలు ఇస్తాం. దాన్ని అధికారులు పరిశీలించి నియమాలు, నిబంధనలు సహకరిస్తే ఆ యొక్క పని చేసి పెడతారు. ఒకవేళ కాకపోతే ఏ కారణంతో కాదో మాకు తెలియజేస్తారు. ఇదే సర్వసాధారణం. భారతదేశంలో కొన్ని వేల మంది ఎమ్మెల్యేలు కొన్ని వేల మందికి పెరోల్ లేఖలు ఇచ్చి ఉంటారు. కొన్నిసార్లు పనులు జరుగుతాయి, కొన్నిసార్లు పనులు జరగవు. నేను గూడూరు ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ గారు లేఖలు ఇస్తే జూలై 16వ తారీఖున, ఈ సంవత్సరం జూలై 16వ తారీఖున ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల లేఖని తిరస్కరిస్తూ అవిలే శ్రీకాంత్కి నియమాల ప్రకారం పెరోల్ ఇవ్వలేము కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన లేఖని తిరస్కరిస్తున్నారని చెప్పని ఈ సంవత్సరం జూలై 16వ తారీఖున అధికారులు నాకు, అటు గూడూరు శాసనసభ్యులు మిత్రుడు పాషం సునీల్ కుమార్ గారికి రాతపూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానం. Excavation for hidden treasures in Yerra Gondapalam mandal of Prakasham district have caused a stir. Forest officials identified illegal digging activities in the Chennurpalli forest area. Upon reaching the site, the forest officers seized an excavator and a jeep used in the excavation. 2 individuals involved in the digging were caught by the forest officials, while others managed to escape. The authorities are continuing their
efforts to control illegal activities in the forest region. These are the updates of regional news. Keep watching CVR